আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু। শুরু করছি আজকের এমটিএ বিশ্ব জামাতি সংবাদ। সংবাদের শুরুতেই থাকছে হুজুর আনোয়ার আয়দাহুল্লাহ তাআলা বিন আজিজ প্রদত্ত জুম্মার খুতবার সারসংক্ষেপ। নিখিল বিশ্ব আহমদিয়া মুসলিম জামাতের পঞ্চম খলিফা হযরত মির্জা মাসরুর আহমদ খলিফাতুল মসিহ আল খামেস আয়দাহুল্লাহ তাআলা বিন আজিজ গত ২৭ ডিসেম্বর ২০২৪ টিলফুরের ইসলামাবাদে অবস্থিত মসজিদে মুবারক হতে জুম্মার খুতবা প্রদান করেন। আমাদের প্রাণপ্রিয় হুজুর আদালত তাআলা বিন আজিজ আজকের জুমার খুতবায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবনী নিয়ে আলোচনার ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন যুদ্ধাভিযান প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। হুজুর আদালত তাআলা বিন আজিজ হজরত আব্দুর রহমান বিন অফ রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে প্রেরিত অভিযানের বর্ণনা করতে গিয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে সাহাবীদের উদ্দেশ্যে প্রদানকৃত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের একটি দৃঢ় ও জোরালো বক্তব্য উদ্ধৃত করেন। اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے مہاجرین کے گروہ. پھر آپ نے کچھ نصیحت فرمائی کہ 5 بدیاں ایسی ہیں جن کے متعلق میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں اور وہ کبھی میری امت میں پیدا نہ ہوں، کیونکہ جس قوم میں رونما ہوتی ہیں اسے تباہ کر کے چھوڑتی ہیں. اول یہ کہ کبھی کسی قوم میں فاحشہ اور بدکاری نہیں پھیلی اس حد تک کہ اسے برملا کرنے لگ جائیں کہ اس کے نتیجے میں ایسی بیماریاں اور وبائیں نہ ظاہر ہونی شروع ہو گئی ہوں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں تھیں. آج کی دنیا میں تو یہ ہم عام دیکھتے ہیں. اس سے پناہ مانگی یہاں وسلم نے. مسلمانوں کو خاص طور پر اس پہ غور کرنا چاہیے. دوم، کبھی کسی قوم میں تول اور ناپ میں بددیانتی کرنے کی بدی نہیں پیدا ہوئی کہ اس کے نتیجے میں اس قوم پر قحط اور محنت اور شدت اور حاکم وقت کے ظلم و ستم کی مصیبت نازل نہ ہوئی. اس پر بھی بہت غور کی ضرورت ہے کہ تو مسلمانوں میں بھی بہت زیادہ بددیانتی پیدا ہو چکی ہے. کاش کہ اس کو سمجھیں اور احمدیوں کو خاص طور پر اس طرف توجہ دینی چاہیے. سوم، کبھی کسی قوم نے زکوٰۃ اور صدقات کی ادائیگی میں سستی اور غفلت نہیں اختیار کی کہ اس کے نتیجے میں ان پر بارشوں کی کمی نہ ہو گئی ہو. حتیٰ کہ اگر خدا کو اپنے پیدا کردہ جانوروں اور مویشیوں کا خیال نہ ہو تو ایسی قوم پر بارشوں کا سلسلہ ہی بند ہو جائے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی نشانی ہے. اسے ہی پناہ مانگنی چاہیے. وہاں سے فرمایا پناہ مانگو، میں بھی مانگتا ہوں. چہارم، کبھی کسی قوم نے خدا اور اس کے رسول کے عہد کو نہیں توڑا کہ ان پر کوئی غیر قوم ان کے دشمنوں سے مسلط نہ کر دی گئی ہو جو ان کے حقوق کو سو کرنے لگ جائے. یہ بھی آج کل جو مسلمانوں کی حالت ہے اسے ظاہر ہے کہ یہ اپنے عہد کو توڑنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے اور ان کو سمجھ دے. پنجم، کبھی کسی قوم کے علماء اور ائمہ نے خلاف شریعت فتوے دے دے کر شریعت کو اپنے مطلب کے مطابق نہیں بگاڑنا چاہا کہ ان کے درمیان اندرونی لڑائی اور جھگڑوں کا سلسلہ شروع نہ ہو گیا ہو. یہ بھی مسلمانوں میں اب فرقہ بندی میں عام نظر آتا ہے. جن چیزوں سے پناہ مانگی تھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ہمیں آج کل مسلمانوں میں نظر آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ زرعی تقریر قوموں کی ترقی و تنزل کے اسباب پر بہترین تبصرہ ہے اور اگر مسلمان چاہیں تو ان کے لیے موجودہ زمانے میں بھی یہ ایک بہترین سبق ہے. کاش کہ مسلمان اس پر غور کریں. প্রিয় দর্শক, খলিফাতুল মসিহের খুতবার মূল বক্তব্যের গভীরতা অনুভব করবার জন্য সম্পূর্ণ খুতবা শোনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই সম্পূর্ণ খুতবা শুনতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল MTA Online 1 অথবা আমাদের ওয়েবসাইট mta.tv। এবার অন্যান্য সংবাদ। আর প্রথমেই থাকছে আহমদিয়া মুসলিম মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন ইউকের এক অনন্য মানব সেবামূলক কার্যক্রমের খবর। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের আহমদিয়া মুসলিম জামাতের আয়োজনে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে চিকিৎসা পেশার সঙ্গে যুক্ত সদস্যরা একত্রিত হন। এই অনুষ্ঠানটি মানবতার সেবায় নতুন মাত্রা যোগ করার লক্ষ্যে প্রিয় ইমাম হযরত মির্জা মাসরুর আহমদ আইয়াদুল্লাহ তাআলা বিন আজিজের দিক নির্দেশনার আলোকে অনুষ্ঠিত হয়। তার মূল্যবান পরামর্শে জোর দেওয়া হয় বিশ্বজুড়ে জামাতের স্বাস্থ্যসেবা উদ্যোগকে আরও শক্তিশালী করার জন্য। অনুষ্ঠানে প্রদর্শনী, কোরআন তেলাওয়াত, বিশেষ বার্তা ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে মানবতার সেবায় চিকিৎসকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরা হয়। বিস্তারিত দেখুন ডেস্ক রিপোর্টে। আমি তোমাকে এত দেব যে তুমি তুষ্ট হয়ে যাবে। আমরা প্রত্যেকেই কি এই ওহীর সত্যতার সাক্ষী নই? আহমদিয়া মুসলিম জামাত ইউকে আহমদিয়া মুসলিম মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের জন্য একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল মানব সেবামূলক উদ্যোগকে সমর্থন জানানো, সকলকে এই বিষয়ে সচেতন করা এবং তহবিল সংগ্রহ করা।
গত মাসে আহমদিয়া মুসলিম মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সভায় প্রাণপ্রিয় হুজুর হযরত মির্জা মসরুর আহমদ আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিনাসরিল আজিজ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণার ধারাবাহিকতায় এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। হুজুর জামাতের সদস্যদের মানবতার সেবায়, বিশেষ করে বিশ্বব্যাপী জামাতের বিভিন্ন চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে মানব সেবামূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাবার নির্দেশনা প্রদান করেন। আজকের অনুষ্ঠানটি একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। সম্প্রতি আমাদের মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সম্মেলনে আমাদের প্রাণপ্রিয় ইমাম গুরুত্বপূর্ণ নসিহত প্রদান করেন। তিনি সকল চিকিৎসা সেবার সাথে সম্পৃক্তদের মানবতার সেবায় এগিয়ে আসার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। হুজুর আমাদের চিকিৎসা সেবাদাতা হিসেবে আমাদের অনন্য ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যেখানে আমরা মানবতার সেবা করার পাশাপাশি সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পারি। অনুষ্ঠানে একটি আকর্ষণীয় প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে চিকিৎসা পেশাজীবীরা তাদের মতামত প্রদান করেন এবং জামাতের চলমান স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প প্রদর্শন করা হয়। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে মূল আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। নাসির উদ্দিন সাহেব হুজুরের নির্দেশনার আলোকে স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমর্থন ও শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন এবং জামাতের মানবিক প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নেওয়ার কাজকে সম্মিলিতভাবে পালনের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। হুজুর মানুষের দুঃখ কষ্ট দূর করতে নিঃস্বার্থভাবে অবদান রাখার জন্য সমষ্টিগত কর্মের ভূমিকা এবং প্রতিটি পেশার দিক থেকে আরোপিত অপরিসীম দায়িত্বের উপর জোর দেন। হুজুর সবাইকে জামাতের চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য প্রচেষ্টা বাড়ানোর আহ্বান জানান। যেমন রাবুয়ার ফজলে ওমর হাসপাতালে এবং আইভরি কোস্টের মাসরুর সেন্টার ফর হেলথ কেয়ারের মতো নতুন প্রকল্পগুলিকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করার আহ্বান জানান। আজকের এই অনুষ্ঠান বরকতময় সেসব দিক নির্দেশনাকে তুলে ধরার এবং এই উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্যগুলি অর্জনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার একটি অনন্য সুযোগ। অনুষ্ঠান চলাকালীন আহমদিয়া মুসলিম মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন ইউকে এর চেয়ারম্যান সৈয়দ আহমদ মুজাফফরের একটি ভিডিও বার্তা উপস্থাপন করা হয়। এরপর তাহের হার্ট ইনস্টিটিউটের পরিচালক মেজর জেনারেল প্রফেসর ডক্টর নুরি সাহেবের একটি বিশেষ বার্তা উপস্থাপন করা হয়। ডক্টর নুরি একটি অনুপ্রেরণামূলক গল্প শেয়ার করেছেন। It was not very long ago খুব বেশি দিন আগের কথা নয়, যখন জটিল জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত এক শিশুকে তাহের হার্ট ইনস্টিটিউটে 5 ঘন্টার কার্ডিয়াক সার্জারির জন্য আফ্রিকার বেনিন থেকে এয়ারলিফট করা হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডাক্তাররা অসম্ভব কীর্তিটি সম্পাদন করেন এবং হুজুর আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিনাসরিল আজিজের দোয়ায় সে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ত্যাগ করে। আমরা তার নাম রেখেছি বেনিনের রাজকুমারী। প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ, আইভরি কোস্ট আফ্রিকার বেনিন থেকে খুব বেশি দূরে নয়। আমাদের মহৎ মিশন একটি দাতব্য তহবিল সংগ্রহের উদ্যোগ, যা বিশ্বের অন্ধকার কোণেও আলো ছড়িয়ে দিতে চায়। এটি কর্মের জন্য একটি আহ্বান, সমবেদনার আহ্বান এবং একটি বাস্তব প্রভাব তৈরি করার আহ্বান। and a call to make a real tangible impact. হিউম্যানিটি ফার্স্ট হেলথ কেয়ার সার্ভিসেসের চেয়ারম্যান ক্যাপ্টেন মাজেদ সাহেব বিভিন্ন উদ্যোগের রূপরেখা এবং সেগুলোর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব সম্পর্কে একটি চিন্তা উদ্দীপক মতামত শেয়ার করেছেন। What is our legacy? আমরা আসলে কি রেখে যাচ্ছি? নাসের হাসপাতালে জন্মগ্রহণকারী প্রথম শিশু পুত্রটি, তিনি যখন হাসপাতালের সম্প্রসারণ প্রকল্পের জন্য মাটিতে প্রথম কোপটি দেন, সেটি hলো আমাদের রেখে যাওয়া ঐতিহ্য ও লক্ষ্য। আমরা সকলকে সাহায্য করার, তাদের সুস্থ করার জন্য প্রত্যেকেই প্রচেষ্টা করব। এটি আমাদের ঐতিহ্য ও লক্ষ্য। This, ladies and gentlemen, is the legacy. মূল বক্তব্য প্রদান করেন ইউকে জামাতের আমির রফিক হায়াত সাহেব। তিনি মানব সেবামূলক কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ইউকে জামাতের প্রতি হযরত খলিফাতুল মসিহ কি আশা ও দৃষ্টিভঙ্গি রাখেন সে কথার উল্লেখ করেন। When I mentioned to him yesterday and requested for prayers, গতকাল যখন আমি হুজুরকে এই বিষয়ে জানিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলাম, তখন তিনি বলেছিলেন মানবতার সেবা করার জন্য জামাতের এখন লক্ষ লক্ষ লোকের প্রয়োজন। আমাদের যুক্তরাজ্যের জামাতের উচিত এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা। আমি আশা করছি পরবর্তী আন্তর্জাতিক সম্মেলনে হুজুর সগর্বে বলতে পারবেন যে ইউকে জামাত, বিশেষ করে ইউকে মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন গত সম্মেলনে করা তার মন্তব্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেছে। আল্লাহর রহমতে তারা তাদের হৃদয় উন্মুক্ত করেছে এবং বড় কিছু অর্জন করেছে। আমি আনন্দিত। আমরা যখন চিকিৎসা সেবার সাথে জড়িতদের আমন্ত্রণ জানাই, তখন আল্লাহর রহমতে তারা প্রচুর পরিমাণে সাড়া দিয়েছেন এবং তারা উদারভাবে দান করেছেন। তারা অঙ্গীকার করেছেন যে তারা বিশ্বব্যাপী ওয়াকফে আরজি করতে প্রস্তুত। তাই ইনশাআল্লাহ আমি নিশ্চিত এই একটি অনুষ্ঠান থেকে আমরা বিশ্বব্যাপী জামাতের জন্য কল্যাণজনক কিছু দেখতে পাবো এবং ইনশাআল্লাহ এখান থেকে আরো অনেক ভালো কিছু শেখা সম্ভব হবে। এর ফলে ভবিষ্যতে আরো বেশি সংখ্যক অনুষ্ঠান করতে আমরা সক্ষম হব। and inshallah more will follow from here on, and they'll be able
do more and more such events in the future. MDM Medical Association UK. যেহেতু এই বিশেষ প্রকল্পটি আহমদিয়া মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন ইউকের দ্বারা শুরু করা হয়েছিল, তারা অবশ্যই আমাদের এই প্রকল্প শেষ করতে সাহায্য করতে পারে। দ্বিতীয়ত, যখন হাসপাতাল চালু হবে আমরা তাদের কাছ থেকে দীর্ঘস্থায়ী সহায়তা আশা করব। দীর্ঘস্থায়ী মানে এটা নয় যে একজন ডাক্তার যাবে আর সারা জীবন কখনো ফিরে আসবে না, বরং এর অর্থ হলো তাকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হলো আর প্রয়োজন মোতাবেক তিনি বারবার তা পালন করবেন। এটা হচ্ছে পেশাদারি কাজে দীর্ঘস্থায়িতা। Professional sustainability comes in. অনুষ্ঠানটি দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। তারপর একটি নৈশ ভোজ আয়োজন করা হয়, যেখানে অংশগ্রহণকারীগণ পারস্পরিক মতামত প্রদান করেন। সন্ধ্যায় একটি প্রশ্নোত্তর অধিবেশন আয়োজন করা হয়, যা আরও বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ করে দেয়। এমটি নিউজ ইউকে। সংবাদের শেষ পর্যায়ে থাকছে কানাডা ডেস্ক হতে প্রাপ্ত একটি সংবাদ। সম্প্রতি কানাডায় হিউম্যানিটি ফার্স্টের 20 বছর পূর্তি উপলক্ষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যেখানে সংস্থার অসামান্য সাফল্য এবং ভবিষ্যতের লক্ষ্য তুলে ধরা হয়। 2003 সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে হযরত খলিফাতুল মসিহ রাবে রাহিমাহুল্লাহ তাআলার নির্দেশনায় হিউম্যানিটি ফার্স্ট মানবতার সেবায় অসামান্য অবদান রেখে চলেছে। স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খাদ্য ব্যাংক, শরণার্থী পুনর্বাসন, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবার মতো প্রকল্পের মাধ্যমে লাখো মানুষের জীবনকে স্পর্শ করেছে এই সংস্থা। হযরত খলিফাতুল মসিহ খামেস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজের দিক নির্দেশনায় কানাডায় নতুন প্রকল্পের ঘোষণা এবং আরও স্কুল, পানির কূপ ও মানবিক উদ্যোগ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই খবরের বিস্তারিত জানার জন্য আসুন এক নজরে দেখে নেই। Humanity First has attained a good name, whereby many external organizations recognize that Humanity First is achieving much more from a far smaller budget in comparison to much bigger charities or NGOs, due to its volunteer force and the spirit with which its members serve. হিউম্যানিটি ফার্স্ট কানাডা প্রতিষ্ঠার পর 20 বছর অতিবাহিত হয়েছে। বিগত 2 দশক ধরে এই সংগঠনটি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আর্তমানবতার সেবায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে এবং পৃথিবীব্যাপী অসংখ্য মানুষের উপকার সাধন করেছে। আজ আমরা কানাডায় হিউম্যানিটি ফার্স্টের 20 বছর পূর্তি উদযাপন করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। 2003 সালের শেষের দিকে আমাদের রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি শেষ পর্যায়ে ছিল, আর 2004 সালের জানুয়ারি থেকে দাতব্য সংগঠন হিসেবে আমাদের কার্যক্রম আরম্ভ হয়ে যায়। আমরা হুজুর আনোয়ার আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজের কাছ থেকে অনেক নির্দেশনা পাই। 2012 সালে হুজুর যখন কানাডা সফর করেন, তখন আমাদের হিউম্যানিটি ফার্স্টের প্রথম অফিস হয়, যা বস্তুত পৃথিবীব্যাপী প্রথম অফিস ছিল। তারপর আমাদের একটা অফিস ও ফুড ব্যাংক হয়, যা হুজুর আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ পরিদর্শন করেন। হিউম্যানিটি ফার্স্টের ফুড ব্যাংকটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের একজন আমিও ছিলাম। ফুড ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল সেসব মানুষের বাড়ি বাড়ি খাবার পৌঁছে দেয়া যারা আর্থিক সংকটের শিকার এবং খাদ্য সহায়তা উদ্যোগগুলোতে গিয়ে খাবার আনতে পারতো না। আমরা হযরত খলিফাতুল মসিহ রাবে রাহিমাহুল্লাহর এই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পেরে খুবই গর্বিত, যিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন কেবলমাত্র মানবতার সেবার লক্ষ্য ও স্পৃহা নিয়ে সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছাবার। আমাদের নিঃস্বার্থ কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের সাহায্য ছাড়া তার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তাদের প্রত্যেকের কাছে আমরা আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। হিউম্যানিটি ফার্স্ট বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন মানব সেবামূলক প্রকল্পের সাথে জড়িত এবং যেখানে ত্রাণ ও সাহায্য একান্ত প্রয়োজন সেসব স্থানে তা পৌঁছে যাচ্ছে। বিগত 20 বছর ধরে এই সুদূর প্রসারী প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে, আর যত দিন যাচ্ছে ততই এর মিশন আরও বিস্তৃত হচ্ছে। হিউম্যানিটি ফার্স্ট কানাডার একটি বিশেষ প্রকল্প রয়েছে যা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের হিউম্যানিটি ফার্স্ট শাখার নেই। সেটা হলো উদ্ধাস্তুদের পুনর্বাসন প্রকল্প। এই প্রকল্পের অধীনে আমরা যা করি তা হলো এমন উদ্ধাস্তু পরিবার যাদেরকে জোরপূর্বক তাদের দেশ থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, তাদেরকে আমরা ব্যক্তিগত স্পন্সরশিপের মাধ্যমে কানাডায় নিয়ে আসি। আর আমরা কানাডা সরকারের সাথে মিলে কোটা বরাদ্দ বিষয়ে কাজ করি, যেন তারা সব রকম আশঙ্কা, বিরোধিতা, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সংকট থেকে মুক্ত হয়ে একটা নতুন জীবন শুরু করতে পারে। নিজ দেশে তারা প্রত্যহ যেগুলোর সম্মুখীন হতো সেগুলো থেকে মুক্ত হয়ে তা করতে পারে। আজ আমরা যখন আমাদের 20 বছর পূর্তি উদযাপন করছি, তখন এই নৈশভোজ কেবল আমাদের অতীত অর্জনগুলোর কথাই বলছে না, বরং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আরো সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দ্যময় ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়ও ব্যক্ত করছে। আহমদিয়া মুসলিম জামাতের 4র্থ খলিফা বলেছিলেন, এখন আমাদের জামাতের নিজস্ব মানব সেবামূলক সংগঠন প্রতিষ্ঠার সময় এসে গেছে।
তিনি বলেছিলেন, এই সংগঠনের উচিত অন্যদের তথা আহমদীদের মধ্য থেকেও মহৎ ব্যক্তিদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া। তিনি আরও বলেছিলেন, জামাতের উচিত এমন একটি আন্তর্জাতিক মানব সেবামূলক সংগঠন প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ণ প্রচেষ্টা চালানো, যা সমগ্র মানব জাতির সেবা করবে। আমাদের বয়স মাত্র 20 বছর হলো এবং আমাদের আসল যাত্রা সবে শুরু হলো। আমাদের আরও অনেক প্রকল্প আসতে যাচ্ছে। আমরা খুবই আনন্দিত যে কানাডায় আমরা আজ বিরাট এক প্রকল্প আরম্ভ করার ঘোষণা দিতে যাচ্ছি, যা কানাডারই একটি প্রকল্প। আমরা সেটারও ঘোষণা দিতে যাচ্ছি। সেই সাথে আমাদেরকে আরও অনেক কিছু করতে হবে। অনেক পানির নলকূপ স্থাপন করতে হবে, স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে আজকের দিনটি মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদনের জন্য। সেই সাথে আমাদের সকল স্বেচ্ছাসেবী, অনুদানদাতা, শুভানুধ্যায়ী, জামাত এবং কানাডার জনগণের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য, যাদের সাহায্য ও সহযোগিতার ফলে আজ আমরা এই অবস্থানে আসতে পেরেছি। তাই আমরা আপনাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞ। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ, অজস্র ধন্যবাদ। এমটি নিউজ কানাডা, ভন, অন্টারিও থেকে। এ সপ্তাহের এমটিএ বিশ্ব জামাতি সংবাদ এখানে শেষ হচ্ছে। নিয়মিত আপডেটের জন্য আমাদের এক্স হ্যান্ডেল @newsmta-তে অনুসরণ করুন। এছাড়া সংবাদ সংক্রান্ত যে কোনো পরামর্শ বা মন্তব্যের জন্য আমাদের লিখতে পারেন news@mta.tv এই ঠিকানায়। সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা এবং আগামী সপ্তাহে একই সময় সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।